Hello students, today we are going to see fourth number process. I have told you that there are 7 processes. Out of these, 3 we have completed. Which are those? First, reversible and irreversible process. Second, isothermal process. Third, isobaric process. And fourth, today we are going to see is isochoric process. Remember that first one is reversible and irreversible process. Second one, isothermal process. Iso means constant, thermal means heat or temperature. If the temperature of the system or the process is kept constant, then such a thermodynamic process is called as isothermal process. Third one, isobaric process. The process, thermodynamic process, during which the pressure of the system is kept constant. Such a process is called as isobaric process. And now fourth one, isochoric means volume is kept constant. The thermodynamic process during which or thermodynamic system whose volume is kept constant is called as isochoric process. So on isochoric process, these 3 questions are based. So this is whole about isochoric process. Now for next period we will see adiabatic process, but today only 3 questions we have to prepare. What is this? Question number 1, write a short note on isochoric process. Definition, first point, a thermodynamic system in which volume of the system is kept constant is called isochoric process. ज्या प्रोसेस मध्ये व्हॉल्यूम हे फिक्स्ड ठेवलं जातं, पिस्टनचं सिलेंडर असो का नसो, पिस्टनला मूव्ह होऊ द्यायचं नाही, इनवर्ड पण नाही, आउटवर्ड पण नाही, मीन्स व्हॉल्यूम is kept constant, and such a system is called as isochoric process. समजलं मग? डेफिनेशन सिंपल आहे बघा. A thermodynamic system in which volume of the system is kept constant is called as isochoric process. मग व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर पिस्टन मूव्ह होणारच नाही. पिस्टन मूव्ह नाही होणार म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज नाही होणार, तर वर्क डन होणार नाही, कारण व्हॉल्यूम चेंज झालं तरच वर्क डन होतं. मग ह्या प्रोसेसमध्ये वर्क डन हे 0 असते. तर बघा, अ सिस्टम डज नो वर्क ऑन इट्स एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट म्हणजे पिस्टन सिलेंडरचं जर आउटवर्डला मूव्ह झालं तर आतील सिस्टमने बाहेरच्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरवर वर्क डन केलं, तर एक्सटर्नल वर्क डन त्याला म्हणतो आपण. व्हॉल्यूम चेंज झालं म्हणजे वर्क डन ऑन द एन्व्हायरमेंट होतं, बाय द सिस्टम ऑन द एन्व्हायरमेंट. मग इथं वर्क डन होणारच नाही. नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द एन्व्हायरमेंट और ऑन इट्स एन्व्हायरमेंट ड्युरिंग अन आयसोखोरिक प्रोसेस. आयसोखोरिक प्रोसेस घडत असताना सिस्टम वर्क डन करत नाही. कोणावर? एन्व्हायरमेंटवर, सराउंडिंगवर. तिसरी गोष्ट, PV डायग्राम ऑफ आयसोखोरिक प्रोसेस इज ॲज शोन इन द फिगर. PV प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम. आता ही डायग्राम मध्ये हा जो कर्व आहे PV डायग्रामचा कर्व, तो कसा आहे? तो व्हर्टिकल आहे, पॅरलल टू Y ॲक्सिस आहे किंवा P ॲक्सिस आहे, अँड परपेंडिक्युलर टू V ॲक्सिस आहे. आता इथं initial state of the system is A, final state of the system is B, and here if this is vertical means the pressure is changing from initial pressure to final pressure, Pi to Pf, but volume is fixed, volume is not changing, volume is fixed here. So this process, or for this process, the PV diagram is like this. During previous period we have seen that PV diagram of isobaric process PV diagram
of isobaric process. How was that? Here A and B are the two states of the system, and this one is the curve. Here pressure is a constant and volume is not constant. Volume is changing. Vi to Vf. Volume is changing but pressure is fixed. For state A, pressure is Pi. For state B, pressure is Pi. So pressure is fixed here, constant here. So in isobaric process, the curve was like that. Okay, but in isobaric it is like this. Here pressure is changing but volume is not changing. Okay, so this is what is about the comparison of isobaric and isochoric process. मी मागचं का रिमाइंड करतोय की लवकर तुम्हाला लक्षात ठेवायला इझी पडेल. ओके, आता पुढची गोष्ट, पुढचा पॉइंट बघा. पीव्ही डायग्राम ऑफ आयसोकोरिक प्रोसेस इज लाईक दिस. समजलं? मग आता आयसोकोरिक प्रोसेस साठी चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा व्ही इज 0. फॉर अन आयसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा व्ही इज 0. म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज होत नाही. व्हॉल्यूम चेंज होणे हे 0 असते, म्हणजे बिलकुलच नसते. कमी होणे अथवा वाढणे, आयदर इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑफ व्हॉल्यूम इज नॉट देअर. अँड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आणि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय सांगतो, किंवा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नुसार ह्या सिस्टमसाठी हे इक्वेशन Q इज इक्वल टू, जसं थर्मोडायनामिक्सचे इक्वेशन काय आहे, Q इज used to change the internal energy and to do the work done. आता वर्क डनच होत नाहीये. हा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय आहे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. मीन्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is used into two parts or is utilized into two ways to increase the internal energy of the system as well as to do the work done. But for isochoric process, work done is 0, no work done. So what will be the value of Q? Value of Q is delta U only. So Q is equal to delta U. तुम्ही हे इकडे ते तिकडे लिहिलं काही फरक पडत नाही. ओके, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. समजलं? मग बाय थर्मोडायनामिक्स delta V is 0. Delta V means change in volume is not present, means a 0. And by the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q. This means that for an isochoric change, all the energy added, isochoric change मध्ये सर्व एनर्जी म्हणजे Q, heat, all the energy added in the form of heat remains in the system itself. त्या सिस्टममध्ये ती ॲड झाली, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं नाही. हीट मात्र त्या गॅसने ॲब्झॉर्ब केली, पण ॲब्झॉर्ब करून त्याची काय इंटरनल एनर्जी वाढेल, पण व्हॉल्यूम मात्र चेंज होणार नाही. बघा, दिस मीन्स दॅट याचा अर्थ असा होतो की फॉर अन आयसोखोरिक चेंज ऑल द एनर्जी ॲडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट रिमेन्स इन द सिस्टम इटसेल्फ. त्या सिस्टममध्ये जी पण हीट तुम्ही ॲड केली ती तिथं रेंडरिंग किंवा तिथंच राहील ती. अँड कॉजेस अँड इन्क्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. आणि ती हीटमुळे काय होतं, टेम्परेचर वाढतं त्या गॅसचं किंवा त्या सिस्टमचं, म्हणजे इंटरनल एनर्जी वाढते, इन्क्रीज इन अँड इंटरनल एनर्जी. ऑल्सो ॲज व्हॉल्यूम इज अनचेंज्ड नो वर्क इज डन. आता हे माहिती आहे की व्हॉल्यूम हे चेंज होत नाही म्हणजे वर्क डन पण होत नाही, नो वर्क डन. म्हणजे पिस्टन व्हॉल्यूम चेंज होणे म्हणजे काय, गॅस एक्सपांड झाला तर पिस्टनला तो तिकडे पुश करेल आउटवर्डला, म्हणजे वर्क डन होईल. कोणाद्वारा, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. पण इथं व्हॉल्यूम फिक्स्ड आहे, देअर इज नो displacement of the piston either in the inward direction or either in the outward direction. If piston is not moving, means volume is kept fixed, then the heat given to such a system is
only the temperature of the system increases. That means internal energy increases. Okay, now next point, temperature of the system changes means temperature of the system is never zero. Temperature of the system increases means not equal to zero. चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू झिरो, म्हणजे झिरो असत नाही, म्हणजे काय झिरोपेक्षा जास्त असेल चेंज इन टेम्परेचर. मग हिटिंग अ गॅस इन अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कंटेनर. आता एक कंटेनर आहे, गॅस भरलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये फिक्स व्हॉल्यूम आहे, व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही, कंटेनरची साईज कमी जास्त होणार नाही. तर हीट जी दिली जाते ती पूर्णच्या पूर्ण त्या सिस्टमचं टेम्परेचर, त्या गॅसचं टेम्परेचर वाढतं, म्हणजे इंटरनल एनर्जी वाढते, फक्त वर्क डन होत नाही, व्हॉल्यूम वाढत नाही, म्हणजे वर्क डन होत नाही. तर बघा, हिटिंग अ गॅस इन अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कंटेनर और डिफ्यूजन ऑफ ए गॅस. डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग ऑफ ए गॅस इन अ क्लोज्ड चेंबर आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ आयसोकोरिक प्रोसेस. हे एक्झाम्पल आहे. एखादा आपण आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये किंवा या क्वेश्चनमध्ये तेच एक्झाम्पल एक्सप्लेन केलेले, या पॉईंटवर ते एक्झाम्पल आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम जर फिक्स्ड असेल कंटेनरचं तर आणि हीट जी दिली जाते तर ती फक्त इंटरनल एनर्जी वाढवू शकते. हीट गॅस ॲब्झॉर्ब करेल आणि त्याचं टेम्परेचर वाढवेल. कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्युल्स इज गोइंग टू इन्क्रीज, सो दे बिकम डेंजरस. नाव समजलं. मग हिटिंग अ गॅस इन अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कंटेनर और डिफ्युजन ऑफ ए गॅस इन अ क्लोज्ड चेंबर, किंवा क्लोज्ड चेंबर, क्लोज्ड कंटेनर चेंबर म्हणजे त्याच्यामध्ये जर गॅसेसचं डिफ्युजन होत असेल आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ आयसोकोरिक प्रोसेस. तर हे आयसोकोरिक प्रोसेसचे एक्झाम्पल आहे. तर पुढचं आहे इम्पॉर्टंट, हे डेरिवेशन इम्पॉर्टंट. आता असंच डेरिवेशन बघा, आयसोबारिकमध्ये आपण पाहिलं, आयसोथर्मलमध्ये पण पाहिलं. तर हा IMP क्वेश्चन आहे. डिराइव अन एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज्ड इन अन आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये हीट एक्सचेंजसाठी डेरिवेशन म्हणजे असा एक्सप्रेशन मिळवा. आता मागच्या आठवण करा, आयसोबारिकमध्ये हेच असंच एक्सप्रेशन काय होतं, Q is equal to delta U is equal to NCP into delta T, किंवा ह्याला आपण TF minus TI मीन्स चेंज इन टेम्परेचर असं लिहू शकतो. म्हणजे या डेल्टा टीच्या जागेवर, या डेल्टा टीच्या जागेवर हे लिहू शकतो, किंवा तेच घेतलंय आपण. मग बघा, समजलं. तर हे म्हणजे NCP स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर TF minus TI. ओके, सो दिस इज द Q और डेल्टा U. हे कोणासाठी होतं, आयसोबारिकसाठी होतं. आयसोबारिक प्रोसेस वेअर द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टंट. आणि आता इथं काय चेंज आहे दोघांमध्ये बघा, हे आणि हे सेम आहे, फक्त डेल्टा टीच्या जागेवर हे पण यूज करू शकतो आपण. हे सेम आहे. तर आता आयसोबारिक आणि आयसोखोरिकमध्ये काय फॉर्म्युल्यामध्ये काय चेंज दिसतोय तुम्हाला. इथं CP होता, आयसोबारिक म्हणजे प्रेशर कॉन्स्टंटमध्ये CP होता, बाकीचं सेम आहे जसंच्या तसं, आणि इथं CV आहे. म्हणजे जो कॉन्स्टंट राहतो तो इथं येतो, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम CV. आणि इथं CP काय आहे, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, आता बघा, मग हे डेरिवेशन आपल्याला बघायचं आहे. 2 मार्क्ससाठी येऊ शकतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड. फॉर अन आयसोखोरिक प्रोसेस चेंज इन व्हॉल्यूम इज 0. आयसोखोरिक प्रोसेस त्यालाच म्हणतात की ज्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम चेंज होत नाही, ना कमी होत ना जास्त होत, फिक्स्ड राहतं. ते मीन्स चेंज इन व्हॉल्यूम इज 0. मग व्हॉल्यूमच चेंज होत नाही तर वर्क डन पण होत नाही. मग बघा, द सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क. तर सिस्टम कोणतंही काम करत नाही, कार्य होत नाही. अँड ऑल द एनर्जी म्हणजे सर्व Q जी दिली, हीट जी दिली त्या सिस्टमला,
all the energy supplied to the system is converted into its internal energy or rise in temperature of the system. इंटरनल एनर्जी मध्ये जी हीट तुम्ही दिली, सप्लाय केली त्या सिस्टमला, गॅसच्या सिलेंडरला, तर पूर्णतः तिचं कन्व्हर्शन, रूपांतर त्या हीटच्या कशामध्ये होतं? टू इन्क्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ऑफ द गॅस. इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होणे म्हणजे तिचं टेम्परेचर, त्या सिस्टमचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणे. ओके. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U. आता हे कसं आलं? मी अगोदरच सांगितलं होतं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय असतो? Q, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, इज यूज्ड इनटू टू पार्ट्स. विच आर दोज? Amount of heat supplied to the system is used into two parts. Which are those? To increase the internal energy as well as to do the work done. But out of these two facts, in isochoric process or for isochoric process, work is not done in this process. So only Q supplied is utilized or used to increase or to change the internal energy. So Q is equal to delta U. Let it be equation number 1. कसं आलं समजलं? फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू डेल्टा यू. कसं आलं? डब्ल्यूचा संबंध नाही. आपण फर्स्ट लॉ जे कोणासाठी? आयसोकोरिक प्रोसेससाठी फर्स्ट लॉ हा आहे. म्हणजे डब्ल्यू प्लस डब्ल्यूची व्हॅल्यू काय असेल? 0 असेल. म्हणजे वर्क डन नाही आहे. ओके. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिव्हन बाय. बरं, मग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कशी दिली जाते? मागच्या पिरियडला आपण पाहिलं होतं बघा. N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, CV मीन्स स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड चेंज इन टेम्परेचर, NCT. इंटरनल एनर्जीच्या फॉर्म्युला काय? NCT. वर्क डनचा फॉर्म्युला काय? P डेल्टा V. लक्षात ठेवत चला. तर हा आपण अगोदर पाहिलेला, अगोदरच्या क्लिप्समध्ये NCV डेल्टा T. आता हे इक्वेशन नंबर 2 आणि हे इक्वेशन नंबर 1. मग डेल्टा U इज इक्वल टू Q पण आहे इक्वेशन नंबर 1 बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. अँड सेकंड, द इंटरनल एनर्जी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय द फॉर्म्युला NCV इंटू डेल्टा T. आता डेल्टा U ची ही व्हॅल्यू आणि डेल्टा U ची ही व्हॅल्यू दोघं कंपेअर इक्वेशन 1 and 2. डेल्टा U इज सेम. सो Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U. Q इज इक्वल टू डेल्टा U. समजलं की नाही? हे बघा, डेल्टा U इज इक्वल टू हे इक्वेशन नंबर 2 सांगतं आणि 1 काय सांगतं? डेल्टा U इज इक्वल टू Q. मग डेल्टा U सेम असतात, तर ह्याच्या इक्वल टू Q असायला हवा. मग Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. समजलं? म्हणजेच हे Q म्हणजे डेल्टा Uच असतं हे. तर अशा प्रकारे आता इथं द वर्क डन इज गिव्हन बाय W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. बट डेल्टा V ची व्हॅल्यू काय असते? 0 असते. हे तरच तिला आपण आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणू शकतो. म्हणून डेल्टा V ची व्हॅल्यू 0 टाकली. 0 into P means any value of pressure. The answer is 0. Okay. So from equation 1 and 2, the heat exchanged by the system is given by Q is equal to delta U is equal to N into CV delta T. आता या डेल्टा टीच्या ठिकाणी हे पण वापरू शकतो आपण, जशी गरज आली तशी. 2 टेम्परेचर दिलेले असतील तर फायनल मायनस इनिशियल, किंवा डिफरन्स इन टेम्परेचर रेडीमेड दिला तर तो डायरेक्ट यूज करू शकता तुम्ही न्यूमरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी. ओके. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3. आता बघा, हा क्वेश्चन या प्रोसेस तुम्हाला समजली किंवा नाही त्याच्यावर आधारित आहे. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट ऑफ आयसोकोरिक प्रोसेस. समजलं? हे डेरिवेशन होतं, हा फॉर्म्युला आहे. आता काय आहे क्वेश्चन बघा. अ मिक्सचर ऑफ फ्युएल अँड ऑक्सिजन. फ्युएल म्हणजे काय? पेट्रोल, डिझेल किंवा मिथेन गॅस वगैरे वगैरे जे जळू शकतो, जे जाळून आपण त्याच्यापासून हीट मिळवतो
किंवा एनर्जी मिळवतो त्याला आपण फ्युएल म्हणतो. ओके, फ्युएल मेनी टाईपचे फ्युएल्स आहेत, पण असं एक फ्युएल आहे, गॅसेस फ्युएल असेल, लिक्विड फ्युएल पण असतं, लाईक पेट्रोलियम गॅस, LPG और सो मेनी. अ मिक्सचर ऑफ फ्युएल अँड ऑक्सिजन. एक कंटेनर आहे, त्याच्यामध्ये फ्युएल आणि ऑक्सिजन बर्न करायला सोडून दिले, बर्न होत आहे. हां, फ्युएल अँड ऑक्सिजन, अ मिक्सचर ऑफ, कोणाकोणाचे मिक्सचर, फ्युएल अँड ऑक्सिजन इज बर्नड इन ए कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम चेंबर. एक चेंबर आहे, त्याच्या व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही आणि त्या चेंबरमध्ये हे दोघं मिक्स केलेले आहेत आणि बर्निंग चालू आहे, जळत आहे, फ्युएल जळत आहे. कारण ऑक्सिजन राहील तरच फ्युएल जळेल ना. फक्त फ्युएलमध्ये ऑक्सिजन भेटणारच नाही असं पॅक करून दिलं तर ते जळेल का? नाही जळणार. ऑक्सिजन इज इसेन्शियल फॉर द बर्निंग प्रोसेस और हेल्प्स. हां, ऑक्सिजन हेल्प्स फॉर द बर्निंग. हे तुम्हाला 7, 6 ते 8मध्ये शिकायला भेटलं असेल. तर मग एक चेंबरमध्ये हे फ्युएल आणि ऑक्सिजन भरलेलं आहे. का बरं भरलं आहे ऑक्सिजन? समजलं. मग ऑक्सिजन हेल्प्स फॉर बर्निंग त्याच्यासाठी. तर फ्युएल अँड ऑक्सिजन इज बर्नड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम चेंबर. एक चेंबरमध्ये हे दोघं भरलेले आहेत आणि बर्निंग चालू करून दिलं. सराउंडेड बाय, आणि त्या कंटेनरला, चेंबरला कशाने सराउंड केले? आजूबाजूने अ वॉटर बाथ, म्हणजे पाणी पडत आहे. वॉटर बाथ, वॉटर बाथ म्हणजे त्याच्यावर पाणी पडत आहे. आता आतमध्ये फ्युएल जळत आहे, हीट प्रोड्यूस करेल. त्या सिस्टमच्या जी वॉल असेल ती गरम होईल आणि पाणी पडत असेल तर ते काय होईल? मग पाणी गरम होईल, बरोबर. तर इट वॉज नोटिस्ड दॅट, हे समजून कळून चुकलं. हे करत असताना असं समजलं की, कळालं की काय? इट वॉज नोटिस्ड दॅट द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज इन्क्रीज्ड, म्हणजे पाणी गरम होत आहे. जे पाणी पडतंय सिस्टमवर, सिस्टममध्ये बर्निंग होते फ्युएलची इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. मग ती हीट ते कोणाला देईल? इनसाइड सिस्टम कोणाला देईल? वॉल ऑफ द कंटेनरला देईल, चेंबरला देईल. आणि चेंबरच्या बाहेर पाण्याचा फ्लो चालू आहे, पूर्ण पाणी त्याच्यावर पडत आहे. ते पाणी काय होईल? मग ती हीट घेऊन गरम होईल. ओके, तर इट वॉज नोटिस्ड दॅट द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इज इन्क्रीज्ड ड्युरिंग द प्रोसेस. हे करत असताना, ही प्रक्रिया, प्रोसेस करत असताना पाणी गरम होतं. ट्रीटिंग द मिक्सचर ऑफ फ्युएल अँड ऑक्सिजन ॲज अ सिस्टम. ट्रीटिंग मीन्स मानून घ्या, कन्सिडरिंग. कन्सिडर दॅट फ्युएल आणि ऑक्सिजनची जी सिस्टम आहे, सॉरी मिक्सचर आहे, त्याला सिस्टम म्हणूया. ती एक सिस्टम आहे, गॅस आहे. मग पुढचा क्वेश्चन विचारलाय बघा, हॅज हीट बीन ट्रान्सफर्ड बाय द सिस्टम. सिस्टमद्वारा हीट बाहेर फेकली जाईल का? बघू काय होईल. यस, हीट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. पाणी गरम होत आहे ना, बर्निंग होत आहे, आतमध्ये हीट प्रोड्यूस होते आणि ती हीट पाणी वरून बाहेरून पडत आहे सराउंडिंग, तर ते गरम होत आहे. म्हणजे त्याने हीट स्वीकारली, ॲक्सेप्ट केली, टेकन. वॉटर टेक्स हीट फ्रॉम द सिस्टम. म्हणजेच हा क्वेश्चन जो आहे, हॅज हीट बीन ट्रान्सफर्ड बाय द सिस्टम? यस, हीट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड टू द वॉटर. सेकंड क्वेश्चन बघा, हॅज वर्क बीन डन. पण व्हॉल्यूम चेंज होत नाही या सिस्टममध्ये. ह्या एक्झाम्पलमध्ये व्हॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. सो हॅज वर्क बीन डन देअर? नो, नो, नो वर्क हॅज बीन डन. वाय? बिकॉज व्हॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज. नंबर 3 क्वेश्चन समजलं की नाही? पहिले 2 समजलं. व्हॉट इज द साइन ऑफ डेल्टा यू? आता इंटरनल एनर्जी पॉझिटिव्ह पण असते, निगेटिव्ह पण असते. जर सिस्टमला तुम्ही हीट सप्लाय केली आणि सिस्टमने तिचं टेम्परेचर वाढवलं, म्हणजेच इंटरनल एनर्जी वाढवली, म्हणजे प्लस डेल्टा यू, तेव्हा पॉझिटिव्ह असतो डेल्टा यू. पण आता इथं काय, पाणी गरम होतं आहे बाहेरचं, सिस्टम आतमध्ये जळते. फ्युएल, मिक्सचर ऑफ फ्युएल अँड ऑक्सिजन, हीट प्रोड्यूस करते सिस्टम आणि ती बाहेर दिली जाते. म्हणजे इंटरनल एनर्जी काय होते? निगेटिव्ह होते, मायनस होते, किंवा टेम्परेचर लॉस होतो आहे तिथं. त्या सिस्टमचा टेम्परेचर लॉस होतो आहे, म्हणजे इंटरनल एनर्जी इज निगेटिव्ह.
हीट घेतली सिस्टमने पॉझिटिव्ह, डेल्टा यू पॉझिटिव्ह, हीट दिली सिस्टमने, दॅट इज डेल्टा यू इज निगेटिव्ह. सो द साइन ऑफ डेल्टा यू इज निगेटिव्ह. समजलं मग. पण हा एक पॉईंट आहे. हा पॉईंट काय सांगतो समजलं ती क्वेश्चनचे आन्सर. व्हेरी सिम्पल. आता हा पॉईंट असं सांगतो की ही जी सिस्टम आहे तिला ओळखा कोणत्या प्रकारची आहे, आयसोबारिक आहे का, आयसोथर्मल आहे का, आयसोखोरिक आहे. तर ह्या रीडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन we understood that the given process is carried out at constant volume. व्हॉल्यूम बदलत नाही, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम चेंबर. इथं स्पष्ट म्हटलेलं आहे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम चेंबर. व्हॉल्यूम चेंज होत नाही, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे काय, दस द प्रोसेस इज आयसोखोरिक. कारण आयसोखोरिक प्रोसेस कोणाला म्हणतात, जिथं व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कॉन्स्टंट. सो दिस वन इज द पॉइंट. So these 3 questions are depending on isochoric process. So you have to prepare well. Okay, now we'll stop here.